नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आमर यह चैनल आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पई प्रस्तुत करिछु भक्त चरितामृत कथा, जहाको श्रवण करिबा द्वारा और पाठ करिबा द्वारा मनरे भक्ति भाव जागृत हुए एवं जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन आसे। यह आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाई थाए, मानसिक शांति प्रदान करि थाए, सत्य धर्म निष्ठा और सहनशीलतार शिक्षा प्रदान करि थाए। भक्त माने किपरि भगवान को निजर सर्वस्व मन करी तांकर शरणागत होइथिले, संसारर दुख कष्ट विपद समय रे किपरि धैर्यर सह भगवान को स्मरण करी उत्तीर्ण हेउथिले। एही कथा शुणिले मनरु अहंकार और लोभ दूरेई जाए। तेणु आसंतो आज आरंभ करिबा शरणागत भक्त बलिंक चरित। श्रवण कीर्तन प्रभृति नवदा भक्ति भितरे नवम भक्ति हेउछि आत्मनिवेदन बा शरणागति। संत महात्मा एही शरणागति को गाई घाट कहंती। गाई घाटरे जेपरि पाहाच न थाए, मुहमाड़ी पड़ी जिबा भली बेसी खसड़ा कि गड़ाणिया होई न थाए, सबु पशु सहजरे पानी पी पारती, सेहीपरि शरणागति रूपी साधन समस्ते करने समर्थ। कठिनतर प्रश्न नहीं, केवल भगवान को आपणार भावी तांकर होईगले काम शेष। एथिरे केवल निजर पृथक सत्ता रूपी गोटिए बाधा को छाड़ीदेले आउ किछि बाधा नहीं। सबु दृष्टि सहज बिलेई छुआ जेपरी चेष्टाहीन होई माँ आश्रय रहे। बिलेई जुआड़े निए सेठिक जाए, जेउठी रखे सेठी रहे। सेहीपरि शरणागत भक्त भगवान आश्रय रे बंचे। मांकड़ छुआ माँ को जाबुड़ी धरे, किंतु बिलेई छुआ को ता माँ जाबुड़ी धरे। एमिति देखिले मांकड़ छुआ अपेक्षा बिलेई छुआ अधिक सुरक्षित। बिलेई जेउ दांतरे मूषा को धरे, सेई दांतरे ता छुआ को धरे, किंतु मूषा को धरिबा ओ छुआ को धरिबा भितरे यथेष्ट फरक। एमिति कौशल रे से छुआ बेक को कामुड़ी गोटे जगार अन्य जगह को निए जे छुआ देहरे दांत गलेनी कि छुआ खसी पड़ेनी। ए कौशल छुआ करे नहीं, करे ता माँ। सेहीपरि शरणागत भक्त निज पाई किछि भावे नहीं, ता पाई भावंती तार शरण्य स्वयं भगवान। श्रीमद् भगवद गीतार परिशेष रे भगवान अर्जुन को शरणागत हेबाकू परामर्श देई कहिछंती। अर्जुन पाप को डरुथिले, तेणु भगवान श्रीकृष्ण तांको पापमुक्त करिवार आश्वस्ति देले। किंतु एहार अर्थ नुहे जे शरणागत भक्त केवल पापरु मुक्ति हुए। पाप तो कहिबार एक माध्यम, असली कथा हैला भगवान तार सबु दायित्व बहन करती। अर्जुन का जीवन एहार प्रत्यक्ष निर्देशना। महाभारत युद्ध रे एपरी अनेक जटिल परिस्थिति आसीथिला, जेउथिरु मुकुलिबा अर्जुन पक्षे असंभव थिला। किंतु श्रीकृष्ण को आश्रय रे से समस्त संकट को अनायास रे अतिक्रम करी विजयश्री लाभ करिथिले। अर्जुन ठारू मध्य बहु पुरातन आउ जणे शरणागत भक्त थिले। से हेले महात्मा बलि। बलि थिले दैत्यराज विरोचनंकर पुत्र एवं भक्तराज प्रह्लादंकर नाती। वंश परंपरार प्रभाव प्राय समस्तंक उपरे अल्प बहुते देखा जाए। भक्त प्रह्लाद तो निष्कामता और प्रभु प्रीतिर प्रतिमूर्ति थिले। नृसिंह ठाकुरे तांको कोଳରେ धरी स्नेहरे चाटी थिले। तांको मस्तकरे बरद हस्त रखिबा सहित आसीबारे विलंब हेबा दोष पाई क्षमा मागिथिले। तांको पुओ दैत्यराज विरोचन मध्य कम नुहंती। अवश्य तांकर भक्ति आखि दृष्टिया नुहे, तथापि भक्ति और धर्मर मूल दृढ़ थिला तांको हृदयर गहन स्थान रे। महाभारत रे कहा जाइछि गाई और ब्राह्मण हेउछंती धर्मर मूल दुआ। विरोचनक हृदय रे ए दुहिंक प्रति थिला अगाध श्रद्धा। तांकर धर्मनिष्ठा कारणरू शुक्राचार्य तांको उपरे बेस प्रीत थिले।
ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବିରୋଚନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ଦେଖି କାଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ନେବେ ବୋଲି ଭାବି ଇନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କିତ ହେଲେ। ଯଦିବା ବିରୋଚନଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ତଥାପି ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇ ବିରୋଚନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରାଇ ତାଙ୍କର ପରମାୟୁ ମାଗିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବିରୋଚନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଦେବେ। ବିରୋଚନ ସହର୍ଷ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଲି, ମୋ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେଲା। ଜଣେ ବିପ୍ର ଆଜି ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ଆୟୁକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏତିକି କହି ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ନିଜର ମସ୍ତକ କାଟି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। କି ମହାନତା, କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତି, କି ତ୍ୟାଗ! ଏହି ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ କାରଣରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟଧାମ ଲାଭ କରି ପାର୍ଷଦ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିଲେ। ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଦାନୀ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବିରୋଚନଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିଲେ ମହାଦାନୀ ବଳି। ବଂଶର ଗୌରବକୁ ସେ କେବଳ ଯେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ବାପା ଓ ଜେଜଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମାନକୁ 3 ଲୋକ 14 ଭୁବନରେ ଫରଫର ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ହେଲେ ସମର୍ପଣ ଭକ୍ତିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପିଲେ ଯେପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ବଳିଙ୍କ ସମର୍ପଣରୁ ଜଗତ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଣାଳୀ ବେଶ ଶିକ୍ଷା କରିପାରେ। ସମର୍ପଣ ତ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜାଇବାକୁ ଓ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ବିରୋଚନଙ୍କ ପରେ ବଳି ହେଲେ ଦୈତ୍ୟାଧିରାଜ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀହୀନ ହେବା ଲାଗି ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ସସୈନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇଲେ। ପରାଜିତ ଦେବଗଣ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ। ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନର ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଳିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଧି କଲେ। ଅମୃତ ଆଶାରେ ଦେବ ଦାନବ ଉଭୟେ ମିଳିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ହରି ଆଶ୍ରିତ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅମୃତ ଏବଂ ହରି ବିମୁଖ ଦୈତ୍ୟଗଣ ଅମୃତରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସଫଳତା ତ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମର ଆଶ୍ରିତ। ଯଦିବା କ୍ଷୀରସାଗରରୁ ଧନନ୍ତରୀ ପ୍ରକଟ ହେବା କ୍ଷଣି ଦୈତ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଅମୃତ କଳସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ, ତଥାପି ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି କୌଶଳରେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଅମୃତ ପିଆଇ ଦେଲେ। ଅସଲି ଭେଦ ଖୋଲିବା ପରେ ଦୈତ୍ୟଗଣ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରଣଭେରୀ ବଜାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଦେବ ଦାନବ 2 ଦଳଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ଦୈତ୍ୟଗଣ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ମଲେ। ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଳି ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ରପ୍ରହାରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଜୀବିତ ଦୈତ୍ୟମାନେ ବଳିଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୃତାହତ ସୈନିକଙ୍କୁ ବୋହି ନେଇ ଅସ୍ତାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ସଯତ୍ନ ରଖିଲେ। ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରିଦେଲେ। ବଳିତ ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ, ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଜୀବନଦାନ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ବହୁ ଗୁଣିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇ ଗୁରୁ ବିପ୍ରଙ୍କ ସେବାରେ ମଜ୍ଜିଗଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଓ ସେବାରେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ନାମକ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାଳରେ ଅଗ୍ନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନା ହୋଇ ସାକାର ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହିତ ବଳିଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଶ୍ୱଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରଥ, ଦିବ୍ୟ ଧନୁ, ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀର ଓ ଅଭେଦ୍ୟ କବଚ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ବଳି ସେହି ରଥରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏ ପାଳି ତାଙ୍କ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦେବଗଣ ଯୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ବଳି ଅମରାବତୀରେ ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ 3 ଲୋକର ଅଧିପତି ବୋଲାଇଲେ। ସେତିକିରେ କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ ଯଥାବିଧି ଇନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ।
କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି କେହି ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଧିପୂର୍ବକ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଶିଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏପଟେ ଦେବମାତା ଅଦିତି ପୁଅମାନଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥାରେ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ସମର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ପୟବ୍ରତ ବିଧିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଅଦିତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଦେବତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ସେ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାକୁ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଜିଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେବ ତଥା ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଅଯଥା କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଳି ସାଧାରଣ ଦୈତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ମହାନ ଧର୍ମାତ୍ମା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତିରସ୍କାର କରିବାକୁ ସାହସ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ମୋର ଆରାଧନା କରିଛ। ମୋ ଆରାଧନା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମୁଁ ତୁମର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଅଂଶ ରୂପେ କଶ୍ୟପଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ତୁମ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏକଥା କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବ। ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଭଗବାନ ସ୍ୱବଚନକୁ ସତ୍ୟ କରି ବଟୁ ବାମନ ରୂପରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଓ ପବିତ୍ର ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବମାତା ଅଦିତିଙ୍କ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କଲେ। ସେହି ତିଥିକୁ ବିଜୟା ଦ୍ୱାଦଶୀ କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତାର ସମୟରେ ସକଳ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ତାରାଗଣ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ, ଢୋଲ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଭେରୀ, ତୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟରେ ନବଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ଅପ୍ସରା ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ ନୃତ୍ୟ ଗାନରତ। କଶ୍ୟପଙ୍କ ସମଗ୍ର ଆଶ୍ରମ କୁସୁମାକୀର୍ଣ୍ଣ। ମାତା ଅଦିତି ଓ କଶ୍ୟପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗମାୟାବୃତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ବିସ୍ମିତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତିମୟ ଆଭୂଷଣ ଓ ଆୟୁଧଯୁକ୍ତ ରୂପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସହସା ବଟୁବାମନ ରୂପରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇଗଲେ। କେଡ଼େ କମନୀୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରୂପ! ପ୍ରଜାପତି କଶ୍ୟପ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଜାତ କର୍ମାଦି ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ତାପରେ ବ୍ରତୋପନୟନ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗାୟତ୍ରୀର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସବିତା ସ୍ୱୟଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଓ ମେଖଳା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୃଥ୍ୱୀ ଦେବୀ କୃଷ୍ଣ ମୃଗଚର୍ମ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦଣ୍ଡ, ମାତା ଅଦିତି କୌପୁନୀ ଓ କଟିବସ୍ତ୍ର ତଥା ଆକାଶର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା ଛତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କମଣ୍ଡଳୁ, ସପ୍ତର୍ଷି କୃଷ, ସରସ୍ୱତୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା, କୁବେର ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ମାତା ଭଗବତୀ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବଳିଙ୍କ ଭଳି ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ରୂପକୁ ମାନିଲା ଭଳି ବେଶ ନ ହେଲେ ଚଳିବ କି? ବେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନାସିଲେ। ଭୃଗୁବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯଶସ୍ୱୀ ବଳି ନର୍ମଦା ନଦୀର ଉତ୍ତର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୃଗୁକଳ୍ପ ନାମକ ସୁରମ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସକଳ ଯଜ୍ଞର ଭକ୍ତା। ଭକ୍ତାରಂ ଯଜ୍ଞ ତପସାମ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରମ୍। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବଳି ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞପତିଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନ ଯିବେ କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଦେଇ କୃତାର୍ଥ ନ କରିବେ କେମିତି? ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳ ଚରଣରେ ପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବଳି ଦ୍ୱାରକୁ ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ଯାଚନା କରିବା ପାଇଁ ସତରେ ମାଗିବାଠୁ ବଳି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମରଣ ସହଜ, ମାଗିବା ତାଠାରୁ ବଳି କଠିନ। ମାଗିବା ଲୋକକୁ ଛୋଟ ଧରାଯାଏ। ଜଣେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଲେ, ସବୁକିଛି ହାରିଲେ ଯାଇ ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଦାତା ଉପର ହାତରେ ଦିଏ, ମାଗିବା ଲୋକ ତଳ ହାତ କରି ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ ଏଥିପାଇଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ନିଜେ ଏ ଉପାୟଟି ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଥାଏ, ତା ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଚକ ରୂପରେ ଯାଇ ସେ ତାକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରନ୍ତି, ତାର କୀର୍ତ୍ତି ପତାକା ତିନି ଲୋକରେ ଉଡ଼ାନ୍ତି। ବଟବାମନଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ତେଜରେ ଋତିଜ ଯଜମାନ ଓ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲେ। ଭାବିଲେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ କାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଅଥବା ସନତ କୁମାର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭୃଗୁପୁତ୍ର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି କଳ୍ପନା କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଛତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଓ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କମଣ୍ଡଳୁ ଧାରଣ କରି ବଟୁ ବାମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କଟିରେ ତାଙ୍କର ମୁଞ୍ଜ ମେଖଳା ଓ କାନ୍ଧରେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ, କାଖରେ ମୃଗଚର୍ମ ଏବଂ ଶିରରେ ଜଟାକୁଟର ଭାର। ସୋମାୟାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଜିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମିତ ତେଜରେ ଭୃଗୁବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ବଟୁ ବାମନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ବାମନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବଳି ପରମ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ତମ ଆସନ ଦେଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଗତ ବାଣୀରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମନକୁ ବି ହରି ନେଉଥିବା ସେହି ବାମନ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ। ସତରେ କି ଭାଗ୍ୟ ବଳିଙ୍କର! ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ଜୀବର ସକଳ ପାପ ତାପ ବିନାଶକାରୀ ତଥା ଯେଉଁ ପାଦଦୋକକୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବାଧିଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ୱମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ଧର୍ମ ମର୍ମଙ୍କ ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସେହି ପାଦଦୋକକୁ ମସ୍ତକରେ ବୋଳି କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲେ। ବଟୁ ବାମନ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବଳି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିବି? ଆଜ୍ଞା ହେଉ। ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଙ୍କର ତପସ୍ୟା ପଞ୍ଚୀଭୂତ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ନିକଟକୁ ଛାଏଁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଜି ମୋ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ପଡ଼ିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ମୋର ପିତୃ ପୁରୁଷ ତୃପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ମୋର ବଂଶ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଅଧିକ କ'ଣ ବା କହିବି? ମୋର ଏ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ମୋର ସକଳ ପାପ କଳମସ ପ୍ରକ୍ଷାଳିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବିଧିପୂର୍ବକ ଯାଗ ଯଜ୍ଞାଦି ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିକୁ ତୃପ୍ତ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ତାହା ମୋତେ ଅନାୟାସରେ ମିଳିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ କୁନି କୁନି ସୁକୋମଳ ପାଦ ଯୁଗଳ ଓ ପାଦଦୋକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳ ଆଜି ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର, ଲାଗୁଛି ଆପଣ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଗନ୍ତୁ। ଗାଈ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୃହ, ପବିତ୍ର ଅନ୍ନ, ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କନ୍ୟା, ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ, ଅଶ୍ୱ, ହସ୍ତୀ, ରଥ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ବଳିଙ୍କ ଭଳି ଦାତା ଜଗତରେ ଦୁର୍ଲଭ। ତାଙ୍କ ଭଳି କେବଳ ସେ ହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେ ଆକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବଳିଙ୍କର ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ସୁମଧୁର ବାଣୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରି ଭଗବାନ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ରାଜନ, ତୁମେ ତୁମର କୁଳ ପରମ୍ପରା ଅନୁରୂପ ବେଶ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ବଚନ କହିଲ। କାହିଁକି ନ କହନ୍ତ? ତୁମେ ବି ତ ପରମ ଧର୍ମାତ୍ମା। ଭୃଗୁପୁତ୍ର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତୁମ ପ୍ରତି ହିତ ଭାବନା ହିଁ ତୁମ ଧର୍ମାତ୍ମା ଗୁଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ଗୁରୁ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ, ତାର କି ମହିମା କହିବା? ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ତୁମ କୁଳବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ପରମ ଶାନ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବଚନକୁ ବି କେବେ ତଳେ ପକାଅ ନାହିଁ। ତୁମ ବଂଶରେ ଏ ଯାବତ୍ କେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ଅଥବା କୃପଣ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଲେଉଟାଇଥିବା ଅଥବା ଦେବାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଫାଙ୍କି ଦେଇଥିବା ଭଳି ପୁରୁଷ ତୁମ ବଂଶରେ ଜନ୍ମି ନାହିଁ। ଯାଚକମାନଙ୍କର ଯାଚନା ଓ ଶତ୍ରୁର ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିବା କାହା ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବଂଶରେ ବିରଳ। କେତେ କହିବା, ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳି ତୁମ କୁଳ ପରମ୍ପରା ଯଶସ୍ୱୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଯଶରେ ସୁଶୋଭିତ। ତୁମ କୂଳରେ ହିରଣାକ୍ଷ ଭଳି ବୀର ଜନ୍ମିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ବୀର ସାରା ଜଗତରେ ଖୋଜି ଆସିଲେ ବି ମିଳିବେ ନାହିଁ।
ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିଲେ। ତଥାପି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କର ବଳ ପୌରୁଷ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବିଜୟୀ ମଣୁନଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଇଚ୍ଛାରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ତ ବଡ଼ ମାୟାବୀ। ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପଛରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗିଲା ଭଳି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇବ। ତେଣୁ ସେ ମାୟା କରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ନାକ ବାଟେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପଶିଗଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଜଗତ ସାରା ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କେଉଁଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବାରୁ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଭ୍ରାତୃହନ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ଅପୁନର୍ବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁଠୁ କେହି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛାଡ଼, ଆଉ ଶତ୍ରୁତା କରି କି ଲାଭ? ରାଜନ, ତୁମ ବାପା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନନ୍ଦନ ବିରୋଚନଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କର। ସେ ଥିଲେ ମହାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଆଜନ୍ମ ଶତ୍ରୁ ଦେବଗଣ ଛଦ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପରମାୟୁ ମାଗିଲେ। ଦେବତାଙ୍କର ଛଳଛଦ୍ମ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଆୟୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମହାଦାନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ କିଛି ମାଗିବି। ମୋ ପାଦରେ ମୁଁ କେବଳ 3 ପାହୁଣ୍ଡ ଭୂମି ଚାହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଉଦାର ମନା ଓ ସାରା ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ତଥାପି ମୁଁ ଅଧିକା ଚାହେଁ ନା। ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ରୂପେ ଦେଖିଲେ ବଟୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନେବା ଆଶାରେ ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ଅଯଥା ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅଯଥା ପ୍ରଶଂସା ନୁହେଁ। ପ୍ରଶଂସା ଆଳରେ ବଟୁ ରୂପଧାରୀ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଜ ସ୍ୱଭାବ। ଭକ୍ତ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସେହିପରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଇ ଗାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଅଯଥା ପ୍ରଶଂସା ହେଲା କେଉଁଠି? ବଟୁ ବାମନଙ୍କ ସାର ଗର୍ଭକ ବଚନ ଶୁଣି ରାଜା ବଳି ମନେ ମନେ ହସି କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର, ତୁମେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଯାଇନାହିଁ। ଯେତେ ହେଲେ ତ ବାଳକ, ତେଣୁ ଆପଣ ହାନିଲାଭ ବୁଝିପାରୁନାହ। ମୋ ଭଳି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାଧିପତିକୁ ପୁଷ୍କର ବାଣୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛ ମାତ୍ର 3 ପାହୁଣ୍ଡ ଭୂମି। ହେ ବଟୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଯିଏ ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଥରେ କିଛି ମାଗିବା ଆଶାରେ ଆସେ, ତାକୁ ଆଉ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ତୁମର ଯେତିକି ଭୂମି ଲୋଡ଼ା, ମୋତେ ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ଭୂମି ତ ମାଗିପାରିଥାନ୍ତ। ଜଗତ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଥାରେ କିଏ ବା ଜିତିପାରିବ? ବଳିତୁଣ୍ଡରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲେ, ରାଜନ, ଅଧିକ ଲୋଭ ଭଲ ନୁହେଁ। ଅସଂଯମୀ ଲୋକକୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଭୋଗ ମିଳିଗଲେ ବି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। 3 ପାହୁଣ୍ଡ ଭୂମିରେ ଯଦି ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେଲା, ଜାଣ ଯେ ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପବତୀ ବସୁନ୍ଧରା ମିଳିଗଲେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କୁଆଡ଼େ ପୃଥୁ ଗୟ ପ୍ରଭୃତି ରାଜା ପୃଥିବୀର ସକଳ ସମ୍ପଦ ଓ ଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇ ମଧ୍ୟ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଜିଣି ପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଲବ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚେ। ଅଜିତାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି ହୁ ହୁ ଜଳୁଥାଏ। ଧନ ଓ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ଅଟେ। ତା ଛଡ଼ା ସନ୍ତୋଷ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପରମ ଧନ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ, ତାର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ନଚେତ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ମନୋବୃତ୍ତି ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ତେଜକୁ ନିଆଁରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ପରି ଶୀତଳ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଦାତାପଣରେ ମହାନ, ତଥାପି ମୋ ପାଦରେ ମୋତେ କେବଳ 3 ପାହୁଣ୍ଡ ଭୂମି ଲୋଡ଼ା। ଅଧିକ ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି, ଯେତିକି ଧନରେ ଜୀବନଯାପନ ହୋଇଯିବ ସେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଥା। ସତରେ କି ସୁନ୍ଦର କଥା! ଏହି ଛଳରେ ବଟୁ ଭଗବାନ ସାରା ସଂସାରକୁ କେଡ଼େ ଭଲ ଉପଦେଶ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃଷ୍ଣା ବା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା କେବେ କାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭ ପରେ ଲୋଭ ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ତୃଷାପୂର୍ତ୍ତି ଅନେକ ତୃଷାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୃଷା କଦାପି ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବଟୁ ବାମନଙ୍କ ଗୂଢ଼ ବଚନ ଶୁଣି ରାଜା ବଳିଙ୍କ ଓଠ କୋଣରେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ତେବେ ଭଲ କଥା,
ତୁମେ ଯେତିକି ଚାହଁ ନିଅ। ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଜଳପାତ୍ରଟି ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହି ଉଠିଲେ, ବିରୋଚନ କୁମାର ସାବଧାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ବଟୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭାବୁଛ ସେ ସାଧାରଣ ବଟୁ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଅବିନାଶୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିବା ପାଇଁ ଅଦିତିଙ୍କ ଗୃହରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲ। ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଜ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁକିଛି ହରଣ କରି ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। 3 ପାଦରେ ଏ 3 ଲୋକ ମାପି ନେବେ। ମୂର୍ଖ, ସବୁକିଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ରହିବ? ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାପି ନେବେ। ଏହାଙ୍କ ବିରାଟ ଦେହରେ ଆକାଶ ପୂରିଯିବ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ପାଦ ଭୂମି ଦେବ କେମିତି? ଦେବାକୁ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନ ପାରି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବ। ଦେବାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାନରେ ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୁଏ ସେଭଳି ଦାନକୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଧନକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭାଜନ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା। ପ୍ରଥମରେ କିଛି ଧର୍ମ ପାଇଁ, କିଛି ଯଶ ପାଇଁ, କିଛି ଧନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଭୋଗ ପାଇଁ ଓ କିଛି ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଭଳି କଲେ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ସୁଖ ମିଳେ। ଅସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମ ମନରେ ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗର ଭୟ ହେଉଛି ତେବେ ମୋ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଶରୀର ଯଦି ବୃକ୍ଷ ହୁଏ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ତାହାର ଫୁଲ ଫଳ। ମୂଳ କଟିଗଲେ ବୃକ୍ଷ ଯେପରି ଶୁଖି ଥୁଣ୍ଟା ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଶରୀର ନ ରହିଲେ ଫୁଲ ଫଳ ରୂପୀ ସତ୍ୟ ଶୁଖିଯିବ। ଅତ୍ୟଧିକତା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଅତିରୁ ଇତି ହୁଏ। ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ ତା ପାଖରେ ଧନ ରହେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯିଏ କାହାକୁ କିଛି ନ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁଥାଏ ତାର ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଭଳି ଲୋକ ମୃତପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅସତ୍ୟ ବୋଲାଏ ନାହିଁ। ଅସୁର କୁଳଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ବଳିର ଲୌକିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଅସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଳିକ ଶରୀର ଓ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଳିକୁ ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରେ, କୌଣସି ବିଷମ ସମସ୍ୟାର ତତ୍କାଳିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ପରିପନ୍ଥୀ। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଠି ନୀତିର ବା କି ମହତ୍ଵ ଥାଇପାରେ? ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ ବଚନ ବଳିକୁ ଉଚିତ ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବ ରହି ବିନୀତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ବଚନ ଯଥାର୍ଥ। ଅର୍ଥ, କାମ, ଯଶ ଓ ଜୀବିକାରେ ବିଘ୍ନ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗୃହୀ ଲୋକ ପାଇଁ ବିଧେୟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ନାତି ହୋଇ ଜଣେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଗୋଟାଏ ଠକ ଭଳି ଫାଙ୍କିଦେବି କେମିତି? ପୃଥିବୀ ମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସତ୍ୟ ଠାରୁ ବଳି ଅଧର୍ମ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ସବୁକିଛି ସହିବାକୁ ସମର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମନୁଷ୍ୟର ଭାର ସହିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ମୁଁ ଅସତ୍ୟକୁ ଯେତେ ଭୟ କରେ, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ରାଜଚ୍ୟୁତି, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ସେତେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଜିଦେବା ମାତ୍ରେ ସଂସାରର ସବୁ ଅନ୍ଧାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଶେଷ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାନଗଲା, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କି ଲାଭ? ଦଧିଚି, ଶିବି ପ୍ରଭୃତି ମହାପୁରୁଷ ଦୁସ୍ତ୍ୟଜ ପ୍ରାଣ ବିନିମୟରେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୃତି ସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରିବାରେ ଏତେ ଭାବିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ପୂର୍ବ କାଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୈତ୍ୟପତି ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କାଳ କବଳିତ ହୋଇଗଲେଣି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଯଶ ଜୀବିତ ଅଛି। ଗୁରୁଦେବ, ଯୁଦ୍ଧରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇ ହସି ହସି ପ୍ରାଣବଳି ଦେବା ଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସତ୍ପାତ୍ରରେ ଦାନ ଦେବା ଲୋକ ବିରଳ। ଉଦାର ଓ କରୁଣାଶୀଳ ପୁରୁଷ ଯଦି ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରି ଦୁର୍ଗତିକୁ ପାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଶୋଭନୀୟ। ପୁଣି ଏହାଙ୍କ ଭଳି କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ସତ୍ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରି କଦାଚିତ ଯଦି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ବି ଦୁଃଖ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ବଟୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ମହର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବେଦଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବେଦବିଧିରେ ଯାଗଯଜ୍ଞାଦି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବରଦାନୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି,
ସେ ନିଜେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ଏ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଦାନ କରିବି। ମୋ ଭଳି ନିରପରାଧଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ବାନ୍ଧି ପକାନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଏ ବଟୁକ ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ କଦାପି ତାଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯଶରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ନ ନେଇଯିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ନ ଦେଲେ ସେ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା କରି ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଅନ୍ୟ କେହି ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର ପ୍ରହାରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଟୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆହା, କି ଅପୂର୍ବ ଉଦାରତା, କି ତ୍ୟାଗ ଭାବନା, କି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଳୀଙ୍କର। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା ହେବାରୁ କୋପରେ ବଳୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଉଛୁ, ମୋତେ ଉପେକ୍ଷା କରି ଗର୍ବ ଦେଖାଉଛୁ। ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବୁ। ବଳି ମହାନ ଧର୍ମାତ୍ମା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ବଟୁ ବାମନଙ୍କୁ ସବିଧି ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଚଳୁରେ ଜଳ ଧରି ତ୍ରିପାଦ ଭୂମି ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ। ରାଣୀ ବିନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ମଣ୍ଡଣୀ ହୋଇ ବାମନଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ନିମନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝରିରେ ଜଳ ଧରି ଆସିଲେ। ବଳି ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନି ପୁନି ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ସେହି ପାଦ ଧୌତ ଜଳକୁ ମସ୍ତକରେ ସିଞ୍ଚିଲେ। ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ପ୍ରଭୃତି ବଳୀଙ୍କର ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ସରଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି। ସହସ୍ର ଦେବଦୁନ୍ଦୁଭି ଆକାଶରେ ଏକସଙ୍ଗେ ବାଜୁଥାଏ। ସଭିଏ ଏକସ୍ୱରରେ ବଳୀଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଆହା, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଉଦାର ଶିରୋମଣି ବଳୀଙ୍କ ଭଳି ଦାନୀ କିଏ ଅଛି? ଦେଖ ତ, ଜାଣିଶୁଣି ଶତ୍ରୁ ହାତରେ କେମିତି 3 ଲୋକ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ବଟୁ ବାମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ସେହି ରୂପରେ ସପ୍ତଲୋକ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଦ୍ୱୀପ, ସମୁଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରା, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା, ସିଦ୍ଧ, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର, ଋଷି, ମହର୍ଷି ଓ ଚରାଚର ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମାହିତ ଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅସୁରଙ୍କର ଅସୁରଗଣ ଭୟଭୀତ ଓ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଗଲେ। ସୁନନ୍ଦ, ନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ପାର୍ଷଦଗଣ ବିରାଟ ରୂପରେ ଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବିରାଟ ରୂପ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୋଭା ସତରେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଥିଲା। ବଳୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଏକ ପାଦରେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସମସ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକ ମାପି ନେଲେ। ବାହୁରେ 10 ଦିଗ ଏବଂ ଶରୀରରେ ସାରା ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ମାପି ନେଲେ। ତୃତୀୟ ପାଦ ରଖିବାକୁ ରିକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଏମନ୍ତେ ବାମନର ଦେହି ତୃତୀୟ ପାଦ ଠାବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ବାଜି ସତ୍ୟ ଲୋକଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉପରି ଭାଗ ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ସେହି ଛିଦ୍ରରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଜଳଧାରା ଝରି ଆସିଲା। ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ସେହି ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚରଣଦ୍ୱୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲେ ଏବଂ ପାଦ ଧୌତ ଜଳକୁ କମଣ୍ଡଳୁରେ ରଖିଲେ। ସନକାଦି ମହର୍ଷି ଓ ବେଦ, ପୁରାଣ, ଇତିହାସ ପ୍ରଭୃତି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଓ ପାଦ ଧୌତ ଜଳକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପୂଜା କଲେ। ଯାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ପାତାଳରେ ଭଗବତୀ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଗଙ୍ଗା ନାମରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ସୂଚିତ କରୁଛି। ଉପରର ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ମାପିବା ପରେ ବିରାଟ ରୂପ ଧରି ଭଗବାନ ପୁଣି ବଟୁ ବାମନ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ବଳୀଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ବଟୁ ବାମନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂଜା କଲେ। ରୁକ୍ଷରାଜ ଜାମ୍ବବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପକୁ 21 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଜୟ ଢିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଦେଲେ। ରାଜା ବଳୀଙ୍କ ଅନୁଚରମାନେ ବାମନଙ୍କର କପଟ ବ୍ୟବହାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ତେଣେ ନନ୍ଦ, ସୁନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୈତ୍ୟସେନା ଉପରକୁ ଝପଟି ଆସିଲେ। ରାଜା ବଳୀ କିନ୍ତୁ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର
ମନରେ ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର କ୍ଷୋଭ କି ଭୟ ନଥିଲା। ସେ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରି ବୁଝାଇଲେ, ଦୈତ୍ୟଗଣ, ମୋ କଥା ମାନି ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। ମହାବଳୀ କାଳ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ। କେହି ଆପଣା ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ତାକୁ ପରାଭୂତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖିଛ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାଳ ଆମ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଏବେ କିପରି ଅବନତିର କାରଣ ହେଉଛି। ବଳ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧି, ଦୁର୍ଗ, ମନ୍ତ୍ର, ଔଷଧି ଓ ସାମ ଦାନାଦି ଉପାୟରେ ମଣିଷ କେବେ କ'ଣ କାଳଜୟୀ ହେବା ସମ୍ଭବ? ଦୈବ ଅନୁକୂଳ ଥିଲାବେଳେ ତୁମେମାନେ କେତେଥର ଏହି ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ନ ଜିଣିଛ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ, ଏମାନେ କେମିତି ବିଜୟର ସିଂହନାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଜିଣିପାରିବା। ରାଜା ବଳିଙ୍କ କଥା ରଖି ଦୈତ୍ୟମାନେ ରସାତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବରୁଣ ପାଶରେ ବଳିଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ତ୍ରିଲୋକରେ ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା। ବଳି କିନ୍ତୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଗମ୍ଭୀର, ମନରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଚଳନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଭଗବାନ ଏଥର କିଛି କଠୋର ବଚନ କହି ଭକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ବଳିଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହୃଦୟ ପ୍ରୀତି ମୁଖ ବଚନ କଠୋରା ଭଳି ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅସୁର, ତୁ ମୋତେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ। 2 ପାଦରେ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କିଛି ମାପି ନେଲି। 3ୟ ପାଦ ରଖିବାକୁ ତୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଛି କ'ଣ? ତୋର ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପଣ୍ଡ ହେଲା। ଏବେ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ତୋତେ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଯାଚକକୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଫାଙ୍କି ଦିଏ, ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରେ, ତାକୁ ନର୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁ ବଡ଼ ଧନୀ ବୋଲି ମନରେ ଗର୍ବ ବହି ମୋତେ ଦେବୁ ଦେବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲୁ। ସେହି ଅସତ୍ୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ନର୍କ ଭୋଗ କର। ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ବଙ୍କା, ବାଙ୍କ ଚୂଳ, ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ, ବାଙ୍କ କଟି, ବାଙ୍କ ଚରଣ ବା ଛନ୍ଦା ଚରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ତାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଙ୍କା ବଙ୍କା କଥାରେ ବଳି ତିଳେ ମାତ୍ର ବଙ୍କା ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅସୁରରାଜ ବଳିଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ କଟୁ କଥା କହି ତିରସ୍କାର କଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବଳି ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତ ଅସଲି ଶରଣାଗତି। ସନ୍ଥଜନ କହନ୍ତି, ଶରଣାଗତର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଜୀବିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ଭଳି ରହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମାଲିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହା ତା ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜିନିଷ କହେ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଏଠି ରଖ କି ସେଠି ରଖ, ଏମିତି ଉପଯୋଗ କର କି ସେମିତି ଉପଯୋଗ କର। ସେହିପରି ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ଯାହା କରିବେ ତାର ଶରଣ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଭଗବାନ କଠୋର କହନ୍ତୁ କି କୋମଳ କହନ୍ତୁ, ବଳିଙ୍କର ଯାଏ ଆସେ କେତେ? ସେ କାହିଁକି ଅଧୀର ହୁଅନ୍ତେ? ଅବିଚଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଆପଣ କେବେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଣନ୍ତୁ 3ୟ ପାଦଟିକୁ ମୋ ମସ୍ତକରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ନର୍କରେ ପଡ଼ିବାର କି ରାଜଚ୍ୟୁତ ହେବାର ଭୟ ନାହିଁ। ବରୁଣ ପାଶର ବନ୍ଧନ ଅଥବା ଘୋର ଦୁଃଖକୁ ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ କାଣି କଉଡ଼ିଏ ନ ରହୁ ଅଥବା ମୋତେ ଘୋର ଶାସ୍ତି ମିଳୁ, ସେତିକି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୟ କରେ କେବଳ ଅପକୀର୍ତ୍ତିକୁ। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଦଣ୍ଡ ତ ଜୀବ ପକ୍ଷେ କଲ୍ୟାଣ କର। ମାତା ପିତା ଭାଇ ଓ ସୁହୃଦ ମୋହବଶତ ସେଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆମ ଭଳି ଅସୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ପରମ ଗୁରୁ। ଆମେ ଅସୁର ଗୁଡ଼ା ଧନ, କୁଳୀନତା, ବଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଦାନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ସତେ ଯେପରି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପକାରକୁ ମୁଁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବି? ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ସାଧୁଥିବା ଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଅସୁର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବୈର ବିରୋଧ ରଖି ସେହି ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନନ୍ତ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଓ ଲୀଳାଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବରୁଣ ପାଶରେ ବାନ୍ଧିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ବା ଦୁଃଖର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜେଜେବାପା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ତ ଜଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରୁ ଓହରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଭାବିଲେ ଏ ଶରୀରଟା ଯେହେତୁ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ କି ଲାଭ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଜନ ରୂପରେ ଆସି ମିଛ ସୁହାଗ ଦେଖାଉଥିବା ଡାକଗୁଡ଼ାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ପତ୍ନୀ ବି କ'ଣ ଦେଇ ପକାଇବ? ସେ ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପକାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଯଦି ଦିନେ ମରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଘରେ ମୋହ କରି କି ଲାଭ? ଜଗତ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଛନ୍ଦି ହେବା କେବଳ ଆୟୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିର କରି ମୋ ପିତାମହ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆପଣଙ୍କ ଅଭୟ ଚରଣର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। କାହିଁକି ନ ନିଅନ୍ତେ? ସେ ତ ସଂସାରର ବିରକ୍ତ, ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଉଦାରମନା ଓ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଥିଲେ। ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ତଥାପି ବିଧାତା ମୋତେ ବଳପୂର୍ବକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଭଲ ହେଲା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଜୀବର ବୁଦ୍ଧି ଜଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା ଜୀବନ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ଓ ଅନିତ୍ୟ, ଏକଥା ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ରାଜା ବଳି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୃଦୟର ଉଦ୍ଗାର ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ କମଳ ଦଳ ଲୋଚନ ଆଜାନବାହୁ ପୀତାମ୍ବରଧାରୀ ରୂପରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବଳି ତ ବରୁଣ ପାଶରେ ବନ୍ଧା। ପୂର୍ବପରି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ନେତ୍ର ତାଙ୍କର ସଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଖ ଅବନତ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ମଥା ନୁଆଇଁ ସେ ନମସ୍କାରଟିଏ କଲେ। ସୁନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ପାର୍ଷଦଙ୍କ ଗହଣରେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଓ ନେତ୍ର ଅଶ୍ରୁପୂରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆନନ୍ଦ ବିହଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ଲୋଟିଯାଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତି ପୂର୍ବକ ସେ କହିଲେ, ହେ କରୁଣାମୟ, ସତରେ ମୋର ଏ ନାତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଡ଼େ କୃପା। ଏଭଳି କୃପା ତ ମୋ ଉପରେ ବି ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ବଳିକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ନେବା ଓ ଦେବା ଉଭୟ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେ ଆତ୍ମବିମୋହକ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀରୁ ଚ୍ୟୁତ କରାଇବାଟା ବଳି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦରେ ସଂସାରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ବରେ ମଣିଷ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହରଣ କରି ଆପଣ ମହାନ ଉପକାର କଲେ। ସକଳ ଘଟବାସୀ, ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏତିକିରେ ବଳିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତୀ ବିନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବନ୍ଧନରେ ଭୟଭୀତା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ମୁଖ ଅବନତ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ କୁବୁଦ୍ଧି ଲୋକେ ଏହାକୁ ନିଜର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆ ଦେଖାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ହିଁ ହର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା ଓ ସଂହର୍ତ୍ତା, ତେବେ ମିଛଟାରେ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ମଣୁଥିବା ମାୟାମୋହିତ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ସମର୍ପଣ କରିବ? ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆତୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ଦେବାଧିଦେବ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ନର ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଟିକିଏ ଢାଳି ଦିଏ ଏବଂ କେବଳ ଦୁର୍ବାଙ୍କୁରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଗତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ରାଜା ବଳି ତ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିଲୋକ ଦାନ କରିଛି। ସେ କ'ଣ କେବେ ଦୁଃଖଭାଗୀ ହୋଇପାରେ? ପ୍ରଭୁ, ଏହାକୁ ଆଉ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାର ସବୁକିଛି ହରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏ କଦାପି ଦଣ୍ଡଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ମଧୁର ମଧୁର ହସି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ଜଗତର ପିତା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ପୁତ୍ର ନା। ପୁତ୍ର ପିତାର ଅନ୍ତର ଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରେ ନା। ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରକୁ ଏମିତି ବିପରୀତ ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସତ କହିଲେ, ମୁଁ ବଳିକୁ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ, ବରଂ ବଳିର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ କୃପା କରେ ଏମିତି ତାର ଧନ ହରଣ କରିନିଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରେ।
କର୍ମବଶାତ ଅନେକ ଜନିରେ ଭ୍ରମୁଥିବା ଜୀବ ମୋ କୃପାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ଯଦି ତା ମନରେ କୁଳୀନତା କର୍ମ ଅବସ୍ଥା ରୂପ ବିଦ୍ୟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଗର୍ବ ନ ଆସେ, ବୁଝିବ ଯେ ତା ଉପରେ ମୋର ବଡ଼ କୃପା। ପ୍ରାୟ ଲୋକେ ଅଭିମାନ ଓ ମୂର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା ବଳି ମୋର ଶରଣାଗତ, ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଉଭୟ ବଂଶରେ ଏ ଅଗ୍ରଣୀ ଓ ଯଶସ୍ୱୀ। ଏ ଦୁର୍ଜୟ ମାୟାକୁ ଜିଣି ସାରିଛି। ମୁଁ ଏହାର ଧନ ହରଣ କରିନେଲି, ଏହାକୁ ରାଜଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲି। ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଆକ୍ଷେପ କଲି, ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା। ଏପରିକି ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ କଠୋର ବଚନ କହି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତଥାପି ଦୃଢ଼ବ୍ରତୀ ବଳି ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ୟା ସଙ୍ଗେ ଛଳ କଲି, ମନରେ କପଟ ରଖି ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିଜର ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସାବନ ମନନ୍ତରରେ ଏ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ମଧ୍ୟ ରମଣୀୟ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ସୁତଳ ଲୋକରେ ବାସ କରିବ, ଯେଉଁଠି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ରୋଗ ନଥାଏ କି ପରାଜୟର ଭୟ ନଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବଳିକୁ କୃପା ବର୍ଷିଣୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରସେନ, ତୁମର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ତୁମେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମେତ ଯାଇ ସୁତଳ ଲୋକରେ ନିବାସ କର। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକପାଳ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଛାରବା କେତେ? ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟ ତୁମ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନର ସାହସ କରିବ, ମୋର ଚକ୍ର ସଦଧା ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିଦେବ। ମୁଁ ତୁମ ସମେତ ତୁମ ଅନୁଚରଙ୍କୁ ଓ ତୁମର ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବି। ବତ୍ସ ବଳି, ତୁମେ ସେଠି ମୋତେ ସର୍ବଦା ନିଜ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ମୋ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବରେ ଦାନବ ଓ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଜନିତ ଦୋଷ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ସନାତନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ୱସ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଶୁଣି ସାଧୁ ଶିରୋମଣି ବଳିଙ୍କର ନେତ୍ରରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା ଝରି ଆସିଲା। କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଗଲା। ଯୋଡ଼ହସ୍ତପୂର୍ବକ ଗଦଗଦ ବାଣୀରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରଣାମଟିଏ ବି କରିପାରି ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଣାମର ଚେଷ୍ଟା ମାତ୍ର କରିଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୋତେ ଏଭଳି ଫଳ ମିଳିଲା ଯାହା ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ। ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋ ଭଳି ଛାର ଅସୁର ପ୍ରତି ଯେଉଁ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ଲୋକପାଳ ଓ ଦେବଗଣ ବୋଧହୁଏ ସେଭଳି କରୁଣା ଭାଜନ ହୋଇନଥିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ମୋ ପ୍ରତି ଏହିଭଳି କରୁଣା ଅବିରତ ରହିଥାଉ। ଦାସପଣରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ମାଗୁଣି। ବଳି ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ ନାତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଭଳି କୃପା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୁନଃ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବା କ'ଣ କହିବା? ଏଭଳି କୃପା ପ୍ରସାଦ ତ ବ୍ରହ୍ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦିତ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ଅସୁରଙ୍କର ଦୁର୍ଗପାଳ ହୋଇଗଲେ। ହେ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଲୋକପାଳ ଆପଣଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ ସେବନ ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆଜନ୍ମ କୁମାର୍ଗଗାମୀ ଅସୁର। ପୁଣି ଆମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଲା ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଆପଣ ଆମର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେବାକୁ ବି କୁଣ୍ଠିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ଅନାୟାସରେ ତ୍ରିଭୁବନ ସର୍ଜନା କରନ୍ତି। ତଥା ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବାତ୍ମା ଓ ସମଦର୍ଶୀ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଅଲୌକିକ ମନେ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଭଳି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସତରେ ଆପଣଙ୍କର କେଡ଼େ ପ୍ରୀତି। ଏହି ପ୍ରୀତି କାରଣରୁ ଆପଣ ସମ ହୋଇଥିଲେ ବି କେବେ କେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ଓ ବିମୁଖଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବାର ବିଷମତା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମେ ତୁମର ନାତି ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ସୁତଳ ଲୋକରେ ନିବାସ କର। ସେଠି ତୁମେ ମୋତେ ସର୍ବଦା ଗଦାଧାରୀ ରୂପରେ ଉଭା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବ। ମୋ ଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ପରମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ରହି ତୁମେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ଲଭିବ। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ବଳିଙ୍କ ସମେତ ଆଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଅନୁମତି ମାଗି ସୁତଳ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ।
ତାପରେ ଭଗବାନ ବଳିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଯିଏ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା, ତା କର୍ମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଦ୍ଧତି ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଓ ବସ୍ତୁ ଜନିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ତଥାପି ହେ ଅନନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳିଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବଳି ତ୍ରିଭୁବନରେ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ ହେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।